Hi friends, in the last video we discussed the topic direct speech and reported speech. There we saw the changes which occur in reported speech when you change a sentence from direct to reported speech. We saw those changes even taking some examples. The topic is continued even in this video lesson. See, this is topic direct indirect speech, second part. Let us call it second part or continued part, continued lesson. See, here we see how different sentences are changed into reported speech. See, as we know, sentences are mainly four types as per their construction. One is affirmative sentences, that means assertive sentences. Second one, interrogative sentences, which can be called with another name, questions. Imperative sentences and exclamatory sentences. In the last video, we saw how assertive sentences can be changed into reported speech. There are mainly three changes in indirect speech. Those are pronouns change, time phrases, and some words that refer to place will change, and also tense will change. These are the common changes. Apart from these changes, report to verb change, said or said to will change as told or said, while changing assertive sentences into reported speech. And one more change, we add that, conjunction like that, when we remove inverted commas. So these are the changes. And let us see how questions are changed into reported speech. In the last topics, we saw framing questions. In framing questions, we understood how many types of questions are there. Actually, first two types can be changed into indirect speech. The first type is informative questions. These informative questions, and another type, yes or no type questions. These two types are changed into indirect speech. Let us see what are the changes. In the case of informative questions, we know that they start with the WH word. Who, whom, what, which, where, etc. So questions start with the WH word are called informative questions. While changing informative questions, first we have to change the reporting verb said to as questioned or inquired, at least asked. So this is first point. And the next one is, don't add any
that like a conjunction. Don't add that when you change informative questions into reported speech. And the important point is that you should change a question into statement form in the reported speech. These are the additional changes we have to observe apart from the main three changes while changing informative questions into reported speech. And don't add question mark, don't write question mark at the end of the sentence in reported speech. These are the points we have to observe. Next, in the case of yes or no type questions, we know that these questions start with auxiliary verb, any auxiliary verb like is, am, are, was, were, have forms, do forms, and modal auxiliaries will, shall, would, can, could, may, might, must, like that. And while changing these questions also, you should change the reporting verb said to as a questioned, inquired, or asked. Next point is that while changing yes or no type questions, you should add whether or if, any one of these two, whether or if, you should add. And don't add that, conjunction that. And don't put question mark at the end of the sentence in reported speech. So these are the additional changes we have to observe, we have to follow while changing a question into reported speech. Let us see these with examples. These two are informative questions. Let us see the changes. See, these are informative questions because two questions started with the WH word. In the first one, where are you going, is the question asked by him. He said to me, where are you going? So this one, let us observe. First change in the case of question, change the reporting verb as asked, questioned, or inquired. Any one of these three. So I took asked. He asked me. Don't add that while removing quotation marks. Don't add any other conjunction. Just the same WH word, where. And the important point is that change this question into statement form. That means first write subject. He is asking me, వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్, నీవెక్కడికి వెళ్తున్నావు అని అడుగుతున్నాడు. అడిగేది ఎవరిని అంటే నన్ను అడుగుతున్నాడు. నీవెక్కడికి వెళ్తున్నావు అని అంటే నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను అనేది. అందుకే యు అనేటువంటిది ఐగా మారింది. ఆర్ అనేది వాజ్గా మారుతుంది. వేర్ ఐ వాజ్ గోయింగ్. మెయిన్ వర్బ్ చేంజ్ కాదు. చివర్లో మళ్ళీ క్వశ్చన్ మార్క్ రాదు. ఇది మనం చెప్పుకున్నట్టు. And we'll see the next one, second question. I said to him, how is your health? నేను అతన్ని అడిగాను. ఏమని? నీ ఆరోగ్యం ఎట్లా ఉంది, నీ ఆరోగ్యం ఎట్లా ఉంది అని అడుగుతున్నాను అతన్ని. అంటే ఆరోగ్యం ఎవరిది? అతని ఆరోగ్యం అని అన్నట్టు. సో హీజ్ హెల్త్ అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవాలి. సీ దట్ సెడ్ టు ఈజ్ చేంజ్డ్. ఆస్క్డ్, ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్. WH వర్డ్ ఉన్నట్టుగా వస్తుంది, వేరే కంజంక్షన్ రాదు. హౌ ఇది స్టేట్మెంట్ ఫామ్కి తీసుకొస్తున్నాం కాబట్టి యువర్ హెల్త్ అనేటువంటిది హీజ్ హెల్త్గా మారి
ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్ చివరికి వెళ్తుంది. ఈజ్ అనేది వాజ్గా మారుతుంది. ఫుల్ స్టాప్ మాత్రమే ఉంది, క్వశ్చన్ మార్క్ రాదు. దిస్ ఈజ్. అండ్ let us take two more examples for yes or no type questions. వాటిని చూద్దాం ఎట్లా మారుతాయో అవి. These are yes or no type questions because these questions in the inverted commas started with only auxiliary verbs. There is no WH word. So these are called yes or no type questions. See, like informative questions, these are also changed in the same way, but one slight difference, one important difference. See, said to changed as asked, but while removing quotation marks, we should add whether or if. ఏదైనా ఒకటి. ఇన్ఫర్మేటివ్ క్వశ్చన్స్లో అయితే ఏది యాడ్ చేయకుండా దట్ యాడ్ చేయలేదు, కానీ అక్కడ ఏ WH వర్డ్ ఉంటే అదే తీసుకున్నాము. ఇక్కడ WH వర్డ్ ఉండదు కాబట్టి ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్లో వెదర్ అనేటువంటి ఈ పదం కానీ ఇఫ్ అనేటువంటి పదం కానీ రెండిట్లో ఏదైనా ఒకటే, వెదర్ కానీ ఇఫ్ కానీ ఒకటి కంజంక్షన్గా మనం వాడుకోవాలి. అందుకు వెదర్, మిగతాది సేమ్ స్టేట్మెంట్ ఫామ్కి తీసుకురావడం, క్వశ్చన్ని స్టేట్మెంట్ ఫామ్కి తీసుకురావడం అంటే ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ పదాన్ని మార్చడం. ఆమె నన్ను అడుగుతోంది నువ్వు ఒక లెక్చరర్ వా అని, అంటే నేను ఒక లెక్చరర్నా అనేటువంటిది. కాబట్టి యు అనేది ఐగా మారింది, ఆర్ అనేది వజ్ అయిపోయింది, పాస్ట్కి వెళ్ళిపోయింది, లెక్చరర్. మళ్ళీ క్వశ్చన్ మార్క్ లేదు. ఇన్ ద సేమ్ వే సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, సెడ్ టు అనేది ఆస్క్డ్గా మార్చాం. ఇది కూడా ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్ కాబట్టి వెదర్ అనేటువంటి పదాన్ని తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఇఫ్ కూడా తీసుకోవచ్చు, ఏదైనా ఒకటి. ఇక్కడ బాస్ అతన్ని అడుగుతున్నాడు కాబట్టి స్టేట్మెంట్కి మార్చే ముందు ఫస్ట్ యు అంటే అతను, యు అనేటువంటిది హీగా మారింది. హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ అనేటువంటిది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కాబట్టి టెన్స్ని యాజ్ యూజువల్గా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లోనికి మారుస్తాం. ఈ హ్యాడ్ కంప్లీటెడ్ ద అసైన్మెంట్. సో ఈ విధంగా ఇన్ఫర్మేటివ్ క్వశ్చన్స్కి ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్కి మార్చేటువంటి విషయంలో ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది. స్టేట్మెంట్ ఫామ్కి తీసుకురావడం కామన్ రెండిట్లో, కానీ WH వర్డ్తో ఉండే క్వశ్చన్లో, ఇన్ఫర్మేటివ్ క్వశ్చన్లో దట్ అనే కంజంక్షన్ యాడ్ చేయం. అక్కడ ఏ WH వర్డ్ ఉంటుంటే దాన్నే రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లో కూడా తీసుకుంటాం. ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్లో అట్లా కాకుండా దట్ అనే కంజంక్షన్ కాకుండా వేరే ఏ WH వర్డ్ కాకుండా వెదర్ అనే పదం కానీ ఇఫ్ అనే పదాన్ని కానీ వాడుకోవాలి. మిగతా అంతా కూడా సేమ్ టు సేమ్ మామూలే. నెక్స్ట్ we see how commands and requests will be changed into reported speech. వీటినే మనము ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ అని కూడా అంటాం. ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ అంటానే వాటిల్లో అవి కమాండ్స్ అయి ఉండవచ్చు, రిక్వెస్ట్లు కావచ్చు, సజెషన్స్ కూడా కావచ్చు. సో వీటిని మనము రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లోనికి మార్చినప్పుడు కొన్ని చేంజెస్ ఉంటాయి. మామూలుగా ఉండే 3 చేంజెస్, ప్రొనౌన్స్ మారుతాయి, టెన్స్ మారుతుంది, అండ్
కొన్ని టైం చెప్పేటువంటి ఫ్రేజెస్ మారుతాయి. వాటితో పాటుగా అదర్ చేంజెస్ ఉన్నాయి. అది ఫస్ట్ వన్. రిపోర్టింగ్ వర్బ్ని ఆ సెంటెన్స్ ఏది ఉంటుందో, సపోజ్ కమాండ్ అయితే కమాండెడ్ అని, రిక్వెస్ట్ అయితే రిక్వెస్టెడ్ అని, సజెషన్ అయితే సజెస్టెడ్ అని, ఇట్లా రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ యొక్క ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ ఎలాంటిది దాన్ని బట్టి మార్చాలి. దెన్ యూ షుడ్ నాట్ యాడ్ ఎనీ కంజంక్షన్. దట్ని యాడ్ చేయకూడదు. క్వశ్చన్స్లో చేసినట్టుగా వెదర్ కానీ ఇఫ్ కానీ యాడ్ చేయకూడదు. ఇక్కడ ఎలాంటి కంజంక్షన్ రాదు. కానీ ఈ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఒక మెయిన్ వర్బ్ తోటి, ప్రజెంట్ ఫామ్ వర్బ్ తోటి మొదలవుతాయి కాబట్టి ఆ ఇంపరేటివ్ మూడ్లో నుంచి ఇన్ఫినిటివ్ మూడ్లోనికి తీసుకురావాలి వర్బ్ని. అంటే ఏం లేదు, సింపుల్గా ఆ యొక్క మెయిన్ వర్బ్కి, ప్రజెంట్ ఫామ్ వర్బ్కి ముందర టు అనేటువంటి పదాన్ని యాడ్ చేయాలి అంతే. మిగతావన్నీ మామూలుగానే మారుతూ ఉంటాయి. మిగతావన్నీ కూడా మామూలు చేంజెస్. సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి, ఓ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి ఈ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఎట్లా మారుతాయి అనేటువంటిది చూద్దాం. The commands and requests, how they change into reported speech. The first sentence, Krishna said to Ramu, get out of my sight. Get out of my sight. See, started with principal verb in present form. All imperative sentences start with present form of the verb. So, tense will not occur here. So no bother of tense here, but you have to change pronouns and some adverbs of time and place according to their change. And apart from, we have to change this said to reporting verb by seeing this sentence, whether it is a command, you should change this as a command, commanded. Suppose the sentence in quotation marks is a request, you have to change it, you have to change the reporting verb as requested. Suppose this is a suggestion, you have to change the reporting verb as suggested. When you find none of these three, no suggestion, no command, and no, not even what is it called, request, then you have to simply change the reporting verb as told or asked. That's all. So here I used the same. Said to is changed as a told. See, get out of my sight. Perhaps a father to a son, this is. So it is not command, it is not suggestion, but in the irritation or anger mood, you might have said this. So he told simply. He told that person. Here the change, not adding that, not adding WH word, not to add whether, but just add to before the present form verb. Get becomes to get. Out of my sight. My is pronoun. It should change. నా యొక్క కంట్లో నువ్వు కనపడకుండా వెళ్ళిపో, నా దృష్టిలో నుంచి వెళ్ళిపో. అంటే ఎవరు చెప్తున్నారు? నా దృష్టి అని అంటే చెప్పేవాడి యొక్క దృష్టి. అంటే కృష్ణ చెప్తున్నాడు కాబట్టి హిజ్ సైట్ అన్నటువంటిది మారింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ సెంటెన్స్ చూస్తే, ద నర్స్ సెడ్ టు మీ ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. బ్లైండ్గా ప్లీజ్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో అది రిక్వెస్ట్ అని మనకు తెలిసిపోతుంది. సో ఆ ప్లీజ్ని మనం ఏం చేయాలంటే రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ప్లేస్లో రిక్వెస్టెడ్గా మార్చాలి. ఎప్పుడైతే ప్లీజ్ రిక్వెస్టెడ్గా మారిపోయిందో మళ్ళీ ప్లీజ్ని రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో. మిగతా చేంజెస్ మామూలే. ఈ ప్లీజ్ లేదు అని అంటే ఇది మెయిన్ వర్బ్ కాబట్టి మెయిన్ వర్బ్ని టు వెయిట్గా మార్చాం. దట్స్ ఆల్. ఇన్ ద థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్, see the police said to him, పోలీస్ అతనితోటి చెప్తా ఉన్నాడు, షో మీ యువర్ ఐడి. నీ ఐడి చూపించు, నీ ఐడి నాకు చూపించు అని అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ రెండు ప్రొనౌన్స్ ఉన్నాయి.
ఒకటేమో ఫస్ట్ పర్సన్ ప్రొనౌన్, నాకు నీ ఐడి చూపించు. నాకు అంటేనేమో స్పీకర్. ఎవరు స్పీకర్ ఇక్కడ? పోలీస్కు ఏముంది? అథారిటీ ఉంది. సో కాబట్టి ఆ పవర్ తోటి ఆయన కమాండ్ చేయగలుగుతాడు. రిపోర్టింగ్ వర్బ్ని అందుకే కమాండెడ్గా మార్చాం మనం. దెన్ షో అనేది మెయిన్ వర్బ్ టు షో అవుతుంది. నాకు చూపించు అంటున్నాడు, అడిగేవాడు పోలీస్, హీ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి హిమ్ అవుతుంది. ఎవరి ఐడి అంటే నీ ఐడి చూపించు అని లిజనర్ని అడుగుతున్నాడు. ఎవరితో అడుగుతున్నాడు? అతన్ని అడుగుతున్నాడు కాబట్టి అతని ఐడి. సో హిజ్ ఐడి అనేటువంటిది. సో ఈ ప్రొనౌన్స్ దగ్గరనే మనం చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండి వాటిని చేంజ్ చేయడం అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్. డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్లో మిగతాదంతా చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా కమాండ్స్ కానీ రిక్వెస్ట్ కానీ రిపోర్టింగ్ వర్బ్ మారుతాయి. తర్వాత ఎలాంటి అడిషన్స్ ఉండవు. ఒక్క మెయిన్ వర్బ్ని, ప్రజెంట్ ఫామ్ వర్బ్ని టు యాడ్ చేసి టు ఇన్ఫినిటివ్గా మాత్రమే మారుస్తాం. ఇవి చేంజెస్. వి సీ ది ఎక్స్క్లమేషన్స్. ఎక్స్క్లమేషన్స్ అంటే ఏంటి? అన్ని రకాలైనటువంటి భావోద్వేగాలను ప్రకటించేటువంటి వాక్యాల్ని ఎక్స్క్లమేషన్స్, ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ అని అంటారు. ఆశ్చర్యము, కోపము, సంతోషము, దుఃఖము, బాధ, సంతోషం, ఇలాంటివి అన్ని రకాలైనటువంటి భావోద్వేగాలు. ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోనికి మార్చినప్పుడు అసర్టివ్ సెంటెన్సెస్ని ఏ విధంగా అయితే చేంజ్ చేసామో అదే విధంగా మారుస్తాము. అంటే అసర్టివ్ సెంటెన్స్ చేంజ్ చేసినప్పుడు దట్ అనే కంజంక్షన్ యాడ్ చేయడం, టెన్స్ను మార్చడం, ఇవన్నీ మామూలే. వీటితో పాటుగా ఇక్కడ రిపోర్టింగ్ వర్బ్ సెడ్ టు అనే దాన్ని ఎక్స్క్లెయిమ్డ్ అన్నట్టుగా మారుస్తాం. లేదు అనంటే ప్రేయిడ్ అంటే ప్రార్థించడం, దేవుని ప్రార్థించడం కానీ. ఇంకా ఎక్స్క్లెయిమ్డ్ విత్ జాయ్, ఎక్స్క్లెయిమ్డ్ విత్ సాడ్ అంటే ఆ సెంటెన్స్ని బట్టి ఎలాంటి ఎక్స్క్లమేషన్ అనే దాన్ని బట్టి మనము దాన్ని యాడ్ కూడా చేయవచ్చు. సో ఇట్లా ఎక్స్క్లమేషన్స్ని చాలా సింపుల్గా అసర్టివ్లు ఎట్లా మారుస్తామో అదేవిధంగా మార్చవచ్చు. ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని ఎక్స్క్లమేషన్స్ని ఏ విధంగా మార్చాలో ఒకసారి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా మనం గమనిద్దాం. హీ సెడ్ హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ ఈస్ అన్నాడు. హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ ఈస్. ఎక్స్క్లమేషన్స్కి ఎప్పుడు సెంటెన్స్ చివరిలో ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ ఉంటుంది, ఆశ్చర్యార్థకం ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి అది ఎక్స్క్లమేషన్ అని తెలుసుకోవచ్చు. హీ సెడ్ హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ ఈస్. రిపోర్టింగ్ వర్బ్ని ఇక్కడ మనం ఎక్స్క్లెయిమ్డ్గా మార్చాము. అసర్టివ్ సెంటెన్స్ ప్రకారంగానే దట్ యాడ్ చేయాలి అని అన్నాం. దట్ యాడ్ చేసి ఇక్కడ ఈ చివర్లో ఉండేటువంటిది ఈ అడ్జెక్టివ్ను లాస్ట్కి రాసుకుంటూ ఇట్ వాస్ బ్యూటిఫుల్ అని రాయవచ్చు. ఇక్కడ టెన్స్ చేంజ్, ఈజ్ అనేటువంటిది వాజ్గా మారింది, ఇట్ అనే ప్రొనౌన్ మారదు కాబట్టి ఇట్ వాజ్ బ్యూటిఫుల్ అని అన్నాం. ఈ హౌ బ్యూటిఫుల్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఎక్స్క్లమేషన్ అని వచ్చేసింది కాబట్టి. లేదు అని అంటే ఇంకొక పద్ధతిలో ఈ విధంగా కూడా మార్చవచ్చు. హీ ఎక్స్క్లెయిమ్డ్, ఇక్కడ దట్ యాడ్ చేయం. దట్ యాడ్ చేయకుండా సేమ్ ఇక్కడ హౌ అనేటువంటి WH వర్డ్ని అట్లాగే పెట్టుకొని హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ వాస్ ఉన్న సెంటెన్స్ ఉన్నట్టుగానే అట్లాగే మార్చవచ్చు. దట్ లేకుండా ఈ పద్ధతిలో చేయవచ్చు. దట్ పెట్టుకుంటే సెంటెన్స్ని కొంచెం ఆ సబ్జెక్టును ముందర తీసుకొచ్చి టెన్స్ను మార్చి రాసుకోవచ్చు ఈ పద్ధతిలో. రెండవ సెంటెన్స్లో అన్ ఓల్డ్ మ్యాన్ సెడ్ వాట్ ఎ స్టూపిడ్ ఫెలో యు ఆర్ అన్నాడు. వాట్ ఎ స్టూపిడ్ ఫెలో యు ఆర్. ఇక్కడ మళ్ళీ ప్రొనౌన్ ఉంది, అది మార్చాల్సిందే. ఆర్ అనేటువంటిది టెన్స్ మారాల్సిందే. సెడ్ అనేటువంటిది ఎక్స్క్లెయిమ్డ్ అని మార్చాం. ఓకే, వాట్ అట్లాగే పెట్టి చేస్తేనే వాట్ ఏ స్టూపిడ్ ఫెలో, యు అనేటువంటిది అవతల వ్యక్తికి అంటున్నాడు కాబట్టి
యు అనంటే అవతల వ్యక్తితోటి అతను మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి యు అనంటే హీగా తీసుకోవచ్చు, లేదు అక్కడ ఫిమేల్ ఉంటే షీగా తీసుకోవచ్చు. అట్లా ఆర్ అనేటువంటిది ఆటోమేటిక్గా వాజ్గా మారిపోతుంది. సో ఆ విధంగా మార్చచ్చు. లేదు దట్ యాడ్ చేస్తే దాట్ హీ వాజ్ ఏ స్టూపిడ్ ఫెలో స్టేట్మెంట్ని ఆర్డర్లీగా మార్చి రాసుకోవచ్చు. ఇట్లా రెండు రకాలుగా ఎక్స్క్లమేషన్స్ని మార్చేటువంటి పద్ధతి ఉంటుంది. లేదు కొన్నిసార్లు ఎక్స్క్లమేటరీ వర్డ్స్ వస్తాయి. ఓ, అలాస్, హుర్రే, ఇలాంటి ఎక్స్క్లమేటరీ వర్డ్స్ వస్తాయి. ఈ వర్డ్ వచ్చేసి సెంటెన్స్ వస్తుంది. హుర్రే, ఐ ఎంజాయిడ్ ది సైట్ అని అంటాడు. లేదంటే వావ్, హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ ఈస్ అని అంటాడు. వావ్, వావ్ అనేటువంటిది కూడా ఒక ఎక్స్క్లమేటరీ వర్డ్. వావ్, హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ ఈస్ అని అంటాడు. వావ్ అనేటువంటిది కూడా ఎక్స్క్లమేషన్ విత్ జాయ్ అండ్ సర్ప్రైజ్. సో అదే రాస్తాం అన్నట్టు. హీ ఎక్స్క్లెయిమ్డ్ విత్ జాయ్ అండ్ సర్ప్రైజ్ దట్ ఇట్ వాజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ సైట్. అంతే, ఏరేం లేదు. ఇవి వచ్చినా కానీ ఇవి ఏం తెలుపుతాయి మనకు అని అంటే, ఇవి ఎలాంటి ఎక్స్క్లమేషన్స్, బాధన, సంతోషమా, లేకపోతే సర్ప్రైజా అనేటువంటివి చెప్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ డీటెయిల్ని మనము ఇక్కడ రిపోర్టింగ్ వర్బ్ మార్చినటువంటి దాంతో కలిపి రాసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఇన్ దిస్ వే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ కెన్ బి చేంజ్డ్ ఇంటూ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. బట్ for all the sentences there are 3 common changes, but according to the sentence type there are some additional changes. వీటిని గుర్తుపెట్టుకొని మనము డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి రిపోర్టెడ్ స్పీచ్కి మార్చాలి. సో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈస్ an idea on the topic direct speech, indirect speech. దీని మీద ఎంత ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే, మీ ఏ గ్రామర్ బుక్ తీసుకున్నా కానీ ప్రాక్టీస్ కోసం క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ ప్రాక్టీస్ చేసేటువంటి క్రమంలో ఈ రూల్స్ అన్నిటిని జ్ఞాపకం పెట్టుకొని మనం ఎంత ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత బెటర్గా ఇది మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఐ ఎండ్ దిస్ టాపిక్ హియర్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.